Okay, so using syllabus bio, होइन okay, so यसमा mainly के कुराहरु छ भन्दाखेरि search techniques are very important, hey, search techniques are, and its importance in problem solving, right? And you understand basics of neural networks. Neural networks are like the dominant, right, technique. Okay, AI dominant technique, which is the neural networks, right? And he will take a deep dive. And this one deep learning, especially deep learning, right? Deep learning, and the machine learning. Yeah, which we'll also talk about machine learning, expert systems, bio, right? And this thing explore, analyze, and select different machine learning techniques for various biological problems. Okay, understand neural networks and importance of deep learning optimization. Okay, all right, your bio. We'll start with this AI introduction to AI. AI problems, foundations, and history of AI. Right? Application in bioinformatics. Intelligent agents. Okay, what is agent? Agent or environment cure. The concept of rationality when the nature of environments. So these are the, we'll start out with these. And second, this was, we'll do search map, even the search techniques, right? So this much we have this. Yeah, you see, these are algorithms, right? Breadth first search, depth first search, bio, heuristic search, uninformed search, and this much especially will look at greedy best first search, A-star search, right? Okay, अब तपाईँहरूको programming background कतिको छ, by the way? Programming background छ, programming गर्नुभएको छ? Hello. Python गर्नुभएको छ? Okay. Okay, very good, very good. Python गर्नुभएको छ, it's MySQL गर्नुभएको छ? कोर्समै हुन्छ पाइथन अनि फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ C र C++ पढेको छ ए ओके ओके नाइस नाइस है MySQL कतिको छ प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड कतिको छ त्यही नै हो सर यही अहिले ए ओके 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 भनेपछि यो मास्टर्स लेभलमै तपाईहरुलाई जस पाइथन गर्नुभएको छ पाइथन दुवैजनाले गर्नुभएको छ नि त सर सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ हामी पाइथन पढेको छ ए ओके ओके गुड पाइथनको नलेज भयो भने चाहिँ अब यही कुरा यसलाई पाइथनमा गर्न सकिन्छ है सो ओके ठीक छ थ्यांक यू त्यो भयो and त्यसपछि हामी will do knowledge base knowledge representation like your machines ma how do we encode knowledge like कसरी त्यहाँ हैन स्टोर गर्ने भनौं न एउटा knowledge base हैन knowledge representation हरु कसरी गर्ने विभिन्न टेक्निक्सहरु हुन्छ है त्यसमा है logical agents or knowledge base agents है त्यसमा चाहिँ like all these है backward chaining forward chaining है अनि resolution inference by resolution हुन्छ fuzzy reasoning है and also do Bayes theorem use गरेर we'll do Bayesian theory भएर त्यसपछि त्यसको बेसमा चाहिँ Bayesian network हुन्छ अब यसमा implemented prolog लेखेर छ it's rather better to do it in Python right and you also will do export systems export system अलिकति पुरानो हो but historical reasons है अब अहिले चाहिँ एक्सपोर्ट सिस्टम खासै युज हुँदैन भने पनि हुन्छ है 1970s तिरको एकदमै डोमिनेन्ट मेथड हो अनि अर्को चाहिँ मशीन लर्निङ है हाउ टु मेक द मशीन्स लर्न हाउ टु मेक द कम्प्युटर्स लर्न अन इट्स ओन है त्यसमा अब व्हाट इज मशीन लर्निङ है त्यसमा चाहिँ सुपरभाइज्ड अनसुपरभाइज्ड लर्निङहरु के हो रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ भने के हो हैन रिग्रेसन्सहरु है multiple linear regression, nonlinear regressions. These are unsupervised, the k-nearest neighbors, unsupervised, and say non-parametric models.
positive regression, suffer. These are very important. You यिनीहरू यस्तै these are customary traditional traditional statistics based um, SPM bio and clustering using k-means clustering bio. These are unsupervised. So yeah, we'll do in Python. Is in Python. Okay, this thing will do neural networks. Neural networks, of course, single layer perceptron. Is in 1950s back with, right? So I like dominant methods AI को त्यसको जग चाहिँ 1950s भने 70 वर्षभन्दा बढी है अनि त्यो also will do list squares algorithm भयो learning curves, learning rates अनि multi-layer perceptor है extra problem okay अनि back propagation भनेको heuristic for improving the यो भयो अनि of course we'll do deep networks, recurrent neural networks, RNN भयो, CNN भयो. CNN भनेको चाहिँ convolutional neural network है अनि okay and then all these SM algorithm and evolutionary algorithm, generic algorithms right? Okay, so यसमा there okay, all of these good books are very good so मसँग यो किताब चाहिँ मसँग छ मसँग PDF मा छ है खासमा यो किताब किन्नुपर्ने किताब हो है अनि I'll share this with you. हामीले चाहिँ mostly will follow this book it's संसारकै टप युनिभर्सिटिज संसारकै जति पनि युनिभर्सिटिजहरुमा AI कोर्स पढाउँदाखेरि they follow this book है यो रसल एन्ड नर्विकको AI a modern approach excellent book अनि yeah, I have this book as well यो पनि छ मसँग but this यो चाहिँ अब नोभिसहरुको लागि अलिकति गाह्रै छ कि अलिकति deep very deep मा जान्छ यो mathematically involved okay so this thing yeah a lot of very good books here okay so so let's start with this I mean कहाँबाट start गरौँ भन्दाखेरि let's start with what is AI AI को introduction बाट start गरौँ है त so I'll share that book later so this is the book यो चाहिँ किताब चाहिँ यही नै हो so I've highlighted त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ यो हाइलाइट गरेको हुनाले okay so let's see let's go up there right there so this is the book this is the book Russell Norwico okay so let's start with what is AI let this one start let's go to okay so table of contents okay get to that chapter 1 chapter 1 yeah right there what is AI okay yeah we'll start okay so okay okay in which we try to explain why you consider okay the field of AI artificial AI is concerned with not just understanding but also building intelligent entities machines that can compute how to act effectively and safely in a wide variety of novel situations so whenever see we and I think we talked about this last time as well so we are really intelligent as humans I mean humans we are एकदमै intelligent I mean अहिलेको जतिसुकै intelligent machines भए पनि अब हाम्रो जुन real intelligence त्यो चाहिँ अहिलेको AI systems they are nowhere near even cat जति पनि छैन है अहिलेको AI systems भनेको cat को brain जति पनि छैन है अब हाम्रो brain त धेरै sophisticated छ नि हैन so for 1000 okay so
for thousands of years, we have tried to understand how we think and act. Right? See, we don't know. Right? We don't know how we. But brain कसरी काम गर्छ, nobody knows yet. Right? Neuroscientists, they have spent decades. Right? Still, we don't know much about how the brain actually, how we think, and how we, how we perceive, how we, the cognitive capabilities, right? Our mind, okay, camera. So nobody knows. It's really complex. So basically, we're trying to understand the brain with the brain, right? Brain like brain learning, right? Understand God, right? So it's really hard, right? So okay, let's pick apart. Yes, I say. Okay, it's go it's explanation error either. So okay, in the field, okay. So what is AI? AI when it's first we need to understand, right? What is intelligence? Intelligence is के हो त? Right? First हामी त्यो understand गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ we want to make machines, machines which are inanimate. Right? Inanimate means these are kind of just living होइन नि होइन, these are होइन non-living, non-living जुन एउटा simple you know these are just hardware होइन. So त्यसलाई चाहिँ how to make them intelligent, होइन, how to build intelligent entities, the agents, होइन. So mainly it's concerned with building. See, you see building like as you can see the the italic means see it's so that's what it is all about. So AI is about trying to build intelligent systems, or intelligent, right, that can learn on their own and that can act on their own, right? Okay, machines that can compute how to act effectively and safely. This is my keyword or yeah. Those machines, right? Those intelligent machines that we, our goals that you right? Building intelligence machines, right? And the machines are they have to act effectively, right? And safely as well, because most of the time we interact with them, right? And mansi, right? We interact with those machines, means of safety ko kura, right? So when we say safety comes first, right? भन्दाखेरि ह्युमन्सले त्यो मसिनसँग काम गर्दाखेरि होइन, ह्युमन्स हर्ट हुने अथवा ह्युमन्सको होइन थ्रेट हुने त्यस्तो छ भने इट्स नट गुड है. सो त्यसले गर्दा इफेक्टिभ पनि हुनु पर्यो, सेफ पनि हुनु पर्यो इन अ वाइड भेराइटी अफ नोभल सिचुएसन्स है. नोभल भनेको न्यू है, नयाँ नयाँ सिचुएसन्सहरूमा है. सबै सिचुएसन त हामीले पहिले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ कि अब यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन, वी डोन्ट नो है. सो त्यसले गर्दाखेरि ओके भनेपछि अब यसलाई फेरि एकचोटि रिक्याप गर्नु पर्दाखेरि व्हाट इज आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि first we need to understand what is intelligence, and then we need to we attempt to build intelligent entities or machines, right? And then those machines have to act effectively as well as safely, right? And then they have to work well in a wide variety of new situations, नयाँ नयाँ सिचुएसन्सहरूमा है हामीले एक्सपेक्ट नगरेको है, एन्टिसिपेट नगरेको त्यस्तो सिचुएसन्सहरूलाई पनि मजाले उसले ट्याकल गर्न सकोस् अथवा त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकोस् है. ओके, सो लेट्स सी. Okay, so AI is very important, of course, that we talked about. Right? So what is AI? Let's say further. Right? So now, yes, AI is interesting. Right? And then there's, like I said last time, AI, we cannot get away from AI. Obviously, AI got हामी भाग्न सक्दैन. Right? Means we cannot avoid. Right? Okay. So some have divine intelligence. Okay. So हामीले अघि भन्यौ नि हैन. So artificial intelligence भनेको first one, we need to understand what is intelligence. है, अब यसको definition त चाहियो नि, what is intelligence है, यसको concrete definition चाहियो है. So our intelligence को definition, some have defined intelligence in terms of fidelity to human performance. Right? Okay. So when we say human को जुन performance, I mean the way we talk,
होइन we act होइन हामीले जस्तै कुनै एउटा सामान यसरी उठाउँछौँ है so this is होइन fidelity त्यो हाम्रो human the way we speak होइन the way we converse the way we talk होइन the way we you know go about in the real world है and in the world है यो environment है so that is the fidelity so होइन okay so त्यस्तो खालको that is okay that is intelligence है जस्तै हामी एकअर्कासँग कुरा गर्दाखेरि we have this highly sophisticated so rich language हाम्रो होइन and then we can express our ideas okay and then you know जस्तै even एउटा कुनै एउटा सामान पिक गर्नु छ नि जस्तै I'm picking जस्तै mouse I'm picking this mouse right here I don't know if you can see it है अब त्यो ओके यो पनि इट्स भेरी सफिस्टिकेटेड यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हो नि यो कुरा हामीले त्यसरी सोच्दैनौँ होइन तर एउटा कुनै सामान पिकअप गरेर उठाउने भनेको पनि होइन इट्स रियली कम्प्लेक्स त्यो कम्प्लेक्स मेकानिजम हो त्यो है त्यही कुरा मसिनमा रिक्रिएट गर्न कति गाह्रो छ रोबोटले त्यो गराउनु कति गाह्रो छ हामीलाई होइन ओके सो या सो त्यो चाहिँ फिडेलिटी टु ह्युमन पर्फर्मेन्स है सो त्यो एउटा एस्पेक्ट यो छ है फिडेलिटी टु ह्युमन पर्फर्मेन्स ओके अब यो विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न विचारहरू छ अब कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स भन्छ भने अरूले के भन्छ भन्दाखेरि अदर्स प्रिफर एब्स्ट्र्याक्ट फर्मल डेफिनेसन इज कल्ड ऱ्यासनालिटी है ऱ्यासनालिटीलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्स है सो इन्टेलिजेन्स इज एसोसिएटेड विथ rationality so what is rationality rational भनेको के हो भन्दाखेरि the right thing right doing the right thing right rational behavior right so okay all right so the rational behavior like for example I know I'm speaking right now and you achanak mo I just scream is that rational behavior no होइन त्यो त rational म यतिकै चिच्याएँ होइन अहिले भन्यो भने त के भयो भन्दाखेरि that is not the right thing so I wouldn't do that because I'm rational because I'm as a human I'm intelligent enough not to scream so that is because I do not exhibit or show irrational behavior because I'm intelligent because I'm a human as a human I'm intelligent so त्यसले गर्दाखेरि as humans we don't normally हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि we exhibit rational behavior अनि okay the subject matter itself also varies some consider intelligence to be a property of internal thought process and reasoning हेर्नुस् है so यसमा धेरै क्याम्पहरू छ कि means some people define intelligence in one way and others define intelligence some other way hey अब के छ हेर्नुस् है some consider intelligence to be a property of internal thought process है हाम्रो internal thought process हाम्रो reasoning capabilities है जुन कि probably अरू कुनै organismमा at least हाम्रो अर्थमा होइन त्यो चाहिँ त्यति विकसित छैन है जति हाम्रो छ नि है हाम्रो brain is really amazing really amazing because it's just त्यति ठुलो होइन नि होइन maybe 1.5 kilo होला अथवा 2 kilo whatever है त्यतिको and then it consumes very little energy and then it's amazing so when you think about it so okay while others focus on intelligent behavior the external characterization so when you see you're saying thought process for reasoning intelligence something that okay some say that intelligence भनेको thought process internal thought process reasoning लाई मान्छ भने अर्कोले चाहिँ behavior जुन मैले अघि भने जस्तै इभन एउटा कुनै एउटा सामान समातेर उठाउने है ओके त्यो पनि हैन ओके जुन बिहेभियर बाहिरबाट देखिने है त्यसको अब इन्टरनल थट प्रोसेस भनेको बाहिर देखिने भन्दा पनि भित्र के भइराछ है ओके र बिहेभियरको पार्टमा के छ भन्दाखेरि भित्र के भइराछ भन्दा पनि बाहिर के देखिराछ
है okay so they define intelligence that way है okay so अब okay त्यसमा विभिन्न okay हैन विभिन्न मतहरू छन् त्यसमा है okay so let's see okay so अब acting humanly है अब human जुन जुन behavior so अब यहाँ दुईवटा क्याम्प देखियो नि हैन एउटा क्याम्प के छ भन्दाखेरि they think they say that intelligence is about internal thought process and reasoning हैन अर्को क्याम्प के छ भन्दाखेरि exhibiting or showing है intelligent behavior part बाहिरबाट है बाहिरबाट के देखिन्छ त्यो चाहिँ है अब त्यसमा एक्टिङ ह्युमनली है ह्युमनली द ट्युरिङ टेस्ट अप्रोच है ट्युरिङ टेस्ट भन्ने एउटा एकदम फेमस एउटा टेस्ट छ है 1950s पछि Alan Turing he was a British mathematician है plus computer scientist okay so उसले चाहिँ एउटा टेस्ट प्रपोज गर्यो है 1950 है proposed by Alan Turing 1950 which is called the Turing test अब यो अनुसार के हुन्छ it was designed as a thought experiment that would sidestep the philosophical vagueness of the question can a machine think hey a computer passes the test if a human interrogator after posing some written questions cannot tell whether the written responses come from a person or from a computer है अब यसको मतलब के भन्दा है okay so what is first let's talk about what is Turing test है Turing test ले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तै दुईवटा कोठा छ सँगसँगै है adjacent room मा है दुईवटा कोठा छ let me I think I can probably it's better to draw है okay so a second है okay so Turing test ले के भन्छ भन्दाखेरि say for example there are two rooms है दुईवटा room छ है I'm saying so अब तपाईको एउटा रुममा है there is something है something here something है and there is a human on this side है यहाँनिर एउटा human छ है उले यता के छ देख्दैन है जस्तै यसलाई A भनौँ यसलाई B भनौँ यो B मा भएको जुन मान्छे छ human छ हैन that person doesn't know what's in A मा के छ थाहा छैन उलाई है so A मा जुन रुम ए भनौँ यो दुईवटा रुम है यो चाहिँ यो रुम हो हैन उसले देख्दैन है बी ले ए मा के थाहा छैन उसलाई है यसमा हैन अब यसमा कम्प्युटर पनि हुन सक्छ मान्छे पनि हुन सक्छ है यहाँ रुम भित्र नि है यता यो रुममा है either a computer or a human है ओके कम्प्युटर पनि हुन सक्छ ह्युमन पनि हुन सक्छ है र यो जुन बी मा भएको मान्छेलाई थाहा छैन त्यो है अनि के गर्छ भन्दाखेरि सो देयर इज ए टर्मिनल है टर्मिनल एउटा कम्प्युटर टर्मिनल छ जहाँ कि उसले टाइप गर्न सक्छ है अनि इट्स कनेक्टेड अथवा यसमा जे टाइप गर्छ नि त्यो मेसेजहरू है यता पुग्छ है यो मान्छेले जे टाइप गर्छ उसले चाहिँ क्वेसन सोध्छ कि है यसले यो बीमा भएकोले क्वेसन सोध्छ क्वेसन सोधेर अनि यताबाट यो रुमबाट है समहाउ त्यो अब उसले टाइप गरेको त्यो क्वेसन उता पुग्छ है अनि त्यसको आन्सर आउँछ है ओके सो यसरी सिरिज अफ क्वेसन आन्सर के है अब उसले त्यो मान्छेले क्वेसन टाइप गर्छ उताबाट आन्सर आउँछ क्वेसन टाइप गरेर अर्को क्वेसन टाइप गरेर फेरि आन्सर आउँछ रिटन फर्ममा है ओके त्यो गर्दा गर्दा अब त्यसपछि यदि त्यो मान्छेले जुन बीमा भएको रुम बीमा भएको मान्छेले उसलाई सोध्यो तिमीले जोसँग कुरा गर्यो त्यो मान्छे हो कि कम्प्युटर हो हैन उसलाई सोद्धाखेरि उसले चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ हैन यो मान्छे पनि हुनसक्छ कम्प्युटर पनि हुनसक्छ खै मैले यो आई क्यानट टेल अ पार्ट है यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यताको यदि त्यो यो मसिन सो यो मसिनले त्यो सो फर इक्जाम्पल देयर इज अ मसिन है त्यो मसिन यति कन्भिन्सिङ छ कि त्यो कन्भर्सेसन कि हैन कि यसले यो मान्छेले भन्न सक्दैन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ यो जुन मसिन छ हैन यसले चाहिँ ट्युरिङ टेस्ट पास गरेको मानिन्छ कि बुझ्नुभयो यो केसमा चाहिँ ट्युरिङ टेस्ट पास भयो है ओके मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो
हजुर सर बुझ्नुभयो है ल यसमा के क्वेसन्स छ तपाईँको बाहिरको सर यो भनेको यो इन्टेलिजेन्ट लेभल हाई नै भएको भनेर मान्यो हैन इन्टेलिजेन्ट लेभल हाई भन्दा पनि है त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट लेभल हाई भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि या द मसिन इज इन्टेलिजेन्ट इनफ है टु फुल होइन त्यसले चाहिँ द मसिन के छ भन्दाखेरि हामीसँग 10 मिनट बाँकी छ यो सेसनमा यो अचानक गयो भने चाहिँ प्लिज फेरि जोइन गर्नु होला है ओके सो यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट एजेन्ट यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मसिनमा हामीले इन्टेलिजेन्स होइन वी ट्राई टु मेक मसिन्स इन्टेलिजेन्ट होइन इन्टेलिजेन्स इन्जेक्ट गर्ने भनौँ न है हामीले इन्टेलिजेन्स सिस्टम त बनायौँ होइन तर त्यो इन्टेलिजेन्स सिस्टम एक्चुअली इन्टेलिजेन्स छ कि छैन भने कसरी टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि ट्युरिङले यो प्रपोज गरे कि है भन्दाखेरि अब यसमा त्यो मसिनले यदि त्यो ह्युमनलाई फुल गर्न सक्यो कि दिस माइट बी अ ह्युमन होइन ओके अब उयो किनभने उसले चाहिँ भन्न सक्दैन कि मसिन हो कि ह्युमन हो होइन भनेपछि यति कन्भिन्सिङ हुनु पऱ्यो कि यो जुन मसिन छ एम होइन यो यति कन्भिन्सिङ हुनु पऱ्यो होइन त्यो कन्भिन्सिङ हुनलाई ऊ इन्टेलिजेन्ट हुनु पऱ्यो होइन इन्टेलिजेन्ट नभइकन त्यो कन्भिन्सिङ हुन सक्दैन होइन भनेपछि एउटा थ्रेस होल्ड हो त्यो होइन अब हाइली इन्टेलिजेन्ट भन्दा पनि एउटा त्यो थ्रेस होल्ड पार गर्छ क्या उसले है भनेपछि त्यो भएपछि वी क्यान कल एम इन्टेलिजेन्ट जुन एम भन्ने मैले यहाँ लेखेँ नि होइन त्यो मसिन चाहिँ इन्टेलिजेन्ट मान्न सकिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो हजुर बुझेँ सर ओके अरू के क्वेसन्सहरू छ होइन ओके सो ल तपाईँहरूले यो दिस इज ट्युरिङ टेस्ट है ट्युरिङ टेस्ट भनेको यही हो ओके अब ट्युरिङ टेस्टमा के भयो भन्दाखेरि अब ट्युरिङ टेस्टले चाहिँ अब यसले चाहिँ अब यो सरोकार भएन कि होइन अब यो चाहिँ के भने बिहेभियर जुन बाहिरबाट देखिने कि बाहिरबाट देखिने होइन भनेपछि अब त्यसको इन्टरनल थट प्रोसेस रिजनिङ योसँग होइन त्यसको टेस्ट भएन कि मतलब त्यसको टेस्ट भन्नाले पनि त्यसको बिहेभियर वाइज होइन त्यसले बिकज इट इज सोइङ द्याट इन्टेलिजेन्ट बिहेभियर होइन र त्यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट मान्यो र उसले उसको इन्टरनल थट प्रोसेस अथवा उसको रिजनिङ होइन यसमा साइड स्टेप गरे कि सी क्यान अ मसिन थिङ्क है क्यान अ मसिन थिङ्क यो क्वेसनलाई चाहिँ उसले यो ट्युरिङ टेस्टले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यसलाई ठ्याक्क होइन साइड स्टेप गरिदियो है साइड स्टेप मिन्स त्यसलाई इट्स क्यान अभोइड है अब नाउ क्यान अ मसिन थिङ्क भन्ने त्यो क्वेसनै आउँदैन त्यहाँ विल सो somehow machine can fool a human into thinking that is a human okay so the computer passes the test okay if the human interrogator हामी चाहिँ जुन मसिन भन्छौँ त्यो मसिन भनेको कम्प्युटर हो है हामी इन्टरचेन्जेबली यो वर्ड युज हुन सक्छ है मसिन इक्वल टु कम्प्युटर कम्प्युटर इक्वल टु मसिन है अब हामी यो यसको डिस्कसनमा है a computer passes the test or the machine passes the test if a human interviewer after posing some written questions cannot tell whether the written responses come from a person or from a computer. That's exactly what I explained. I know. Okay, so Aba, yeah, you say you behaviorist, I know behavior. Right? It's going to thought process reasoning theory. It's saying behavior side, right? Okay, so for now, we know that, okay. So we know that programming a computer to pass a rigorously applied test provides plenty to work on, right? So what if we say about you during test pass गर्नलाई त्यति सजिलो छैन of course, right? It's not too easy. त्यति सजिलैसँग पास चाहिँ हुँदैन है र अब हुन त अहिलेको सिस्टम्सहरूले चाहिँ of course they can pass. Right? They can pass the Turing test. Right? State of the art systems, but they can a machine think? Okay, if you ask this question, no. Still, machines cannot think. Right? The way we think. Right? Still, AI systems, they cannot think. They do not understand. Right? The way we understand the world. Right? I really understand. है
तर मसिन के छ भन्दाखेरि या दे क्यान प्रोड्युस ग्रेट टेक्स्ट है एउटा एकदम राम्रो एसे लेखिदिन सक्छ त्यसले होइन अटोमेटिक अहिलेको त्यो त सामान्य भइसक्यो होइन तपाईँले एउटा त्यसलाई एउटा टपिक दिनुहोस् अथवा प्रम्प्ट दिनुहोस् है त्यसले यस्तो आर्गुमेन्टेटिभ एकदम खतरा एसे लेखिदिन्छ है कोड लेखिदिन्छ मजाले है कम्प्युटर कोड लेखिदिन्छ प्रोग्रामिङ गरिदिन्छ है बट डज इट अन्डरस्ट्यान्ड नो है अनि उसले त्यो सोचेर लेखा हो होइन है त्यो खालि के भन्दा प्याटर्न म्याचिङ है सो जस्तै अब यो केसमा या इट क्यान जस्तै अहिलेको एआई सिस्टम्सहरू है दे क्यान पास द ट्युरिङ टेस्ट बट दे क्यानट थिङ्क द मसिन्स क्यानट थिङ्क है बाइ द वे ओके सो अब यसको लागि जुन ट्युरिङ टेस्ट पास गर्नको लागि सो वी निड दिज केपेबिलिटिज है पहिलो कुरा हामीसँग नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भन्छ है नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ हुनु पर्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भने के भन्दाखेरि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जस्तै हामी इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी अथवा जुन हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज छ नि है त्यसलाई चाहिँ मसिनले बुझ्नु पर्यो क्या है मसिनले त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा है यो आफैमा यो फिल्ड नै यो एआईको एउटा फिल्ड नै हो एनएलपी भनेर है नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ एउटा आफ्नै फिल्ड छ है अब यसमा चाहिँ द मेसिन्स अब अहिलेको सिस्टम्सहरू जस्तै फेसबुकमा जुन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ नै ल्याङ्ग्वेजले प्रोसेस गरे हो नि त हामीले नेपालीमा लेख्यो भने उसले अटोमेटिकली इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ होइन सो ओके सो द्याट इज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ किन अब त्यो मसिनलाई जुन मैले देखाएँ नि होइन त्यो मसिनलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भएन भने त त्यसले त त्यो क्वेसन कसरी बुझ्ने क्वेसन त बुझ्दैन उसले है क्वेसन त बुझ्दैन भनेपछि त्यो क्वेसन बुझ्नको लागि र बुझेर मात्रै भएन त्यसको रेस्पोन्स पनि पठाउनु पर्यो है रिटर्न फर्ममा है भनेपछि त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट है नेचुरल अनि अर्को चाहिँ नलेज रिप्रेजेन्टेसन है नलेज रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि उसले जुन आन्सर गर्दाखेरि उसको नलेज बेस त चाहियो नि होइन उसले गएर त त्यो नलेज बेसमा खोजेर होइन त्यो आन्सर मिलाउनु पर्यो नि त होइन भनेपछि त्यसको त्यहाँ उसको एउटा नलेज स्टोर हुनु पर्यो कि है नलेज स्टोर हुनु पर्यो र यसको सम काइन्ड अफ रिप्रेजेन्टेसन नलेज रिप्रेजेन्टेसन है स्टोर है सो भनेपछि वाट इट नोज र हियर्स है त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि त्यसको नलेज एउटा रिप्रेजेन्टेसन चाहियो अर्को चाहिँ रिजनिङ चाहियो है अटोमेटिक रिजनिङ टु आन्सर क्वेसन्स एन्ड रिटर्निङ अब यसले अटोमेटिक रिजनिङ भनेको अब यसले चाहिँ के छ यससँग नलेज बेस छ है नलेज रिप्रेजेन्टेसन नलेज बेस छ अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा क्वेसन आयो होइन भनेपछि उसले चाहिँ के गर्छ त्यो क्वेसनलाई पहिला पार्स गर्नु पर्यो अथवा त्यो क्वेसनले के भने हो है अब ऊ बुझ्ने भनेको अब ठ्याक्कै त्यसरी बुझ्ने होइन है अहिलेको एटलिस्ट अहिलेको एआई सिस्टम्सहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ इट्स अल अबाउट सर्चिङ है प्याटर्न म्याचिङ है त्यही हो कि है त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अब एक्चुली उसले बुझेर गरेको चाहिँ होइन कि है जस्तै अहिलेको जस्तै गुगल एसिस्टेन्टहरू छ है जुनमा कि हामीले भोइसबाट हामी केही कुरा सोध्यो भने उसले तुरन्तै एन्सर दिन्छ नि है त्यो चाहिँ उसले बुझेर दिए होइन कि भाइ है त्यो चाहिँ खालि उसले चाहिँ सर्चिङ गरे है सर्च प्याटर्न म्याचिङ अनि त्यसमा एनएलपी युज गरेर ठ्याक्क है मान्छे जस्तै आन्सर दिन्छ नि होइन एकदम फास्ट त्यो पनि त्यसमा त्यो अटोमेटिक रिजनिङ है रिजनिङ मिन्स के भन्दाखेरि त्यो इन्फ्रेन्स पनि हुन्छ होला है भनेपछि क्वेसन लियो क्वेसनले के भनेको होइन त्यसलाई त्यो म्याच त्यो कुन त्यसको आन्सर कहाँ छ भने नलेज बेसमा खोज्छ अनि त्यसलाई ल्याएर अनि त्यसलाई त्यो जस्ताको जस्तै प्रेजेन्ट गर्दैन उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर अनि पठाइन्छ ओके सो टु आन्सर क्वेसन एन्ड टु ड्र न्यू कन्क्लुजन्स है त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि वी निड मसिन लर्निङ है मसिन लर्निङ किन चाहियो भन्दाखेरि टु एड्याप्ट न्यू सर्कमस्टान्स एन्ड डिटेक्ट एक्स्ट्रापोलेट प्याटर्न्स है अब त्यो मसिन लर्निङ भनेको के भन्दाखेरि मसिन लर्न्स द प्याटर्न है मसिन लर्निङ भनेको बेसिकली प्याटर्न रेकग्निसन हो कि है प्याटर्न डेटाको प्याटर्न है त्यो अनुसार चाहिँ जस्तै अब अघि हामीले भन्यो नि होइन नोभल सिचुएसन्स न्यू सिचुएसन्सहरू भनेपछि त्यही हो है न्यू सर्कमस्टान्सेसहरूमा कसरी एक्स्ट्रापोलेट प्याटर्नलाई कसरी एक्स्ट्रापोलेट गर्ने है त्यो चाहिँ मसिन लर्निङ है Alright, so Turing viewed the physical simulation of person as unnecessary. अब यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो
जस्तै ह्युमनोइड रोबोटहरू हुन्छ नि अहिलेको होइन, हेर्दाखेरि ठ्याक्कै ह्युमन जस्तो ठ्याक्कै हाम्रो फिजिकल सेप ह्युमनको जस्तै हुन्छ है, त्यो चाहिँदैन भन्छ कि ट्युरिङले चाहिँ होइन, त्यो फिजिकल सिमुलेसन चाहिँदैन है। र अरूले के भन्छ भन्दा देयर आर अदर रिसर्च वेयर प्रपोज्ड टोटल ट्युरिङ टेस्ट भन्ने भन्छ है, जसमा चाहिँ विच रिक्वायर्स इन्टरेक्सन विथ अब्जेक्ट्स एन्ड पिपल इन द रियल वर्ल्ड है, इन्टरेक्सन। सो यो चाहिँ टोटल ट्युरिङ टेस्ट विच जसमा कि देयर इज interaction with the